ਪੱਕਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਦੋ ਗੈਸਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਭਗਤੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। बिल्कुल हरप्रीत जी, ये खबर जी आ रही है दिल्ली तो आ रही है। दिल्ली दे विच असीं सारे जानते बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हैगा आ, पर इस पोल्यूशन नूं नत्थ पाउण दे लई आउण वाला सीजन जिहड़ा त्योहारां दा सीजन आ रहा, खास तौर पर दिवाली और दशहरा, इस सीजन दौरान असीं सारे जानते हैं कि पटाके जिहड़े बहुत ज़्यादा चलाए जाते हैं और पोल्यूशन जिहड़ा हुंदा है, इस नूं लैके एक पटीशन जिहड़ी आ ओह पाई गई है। और पटीशन पाउण वाले जिहड़े ने ओह बच्चे ने, और बच्चे भी कोई बहुत वड्डे नहीं, बहुत ही छोटे बच्चे 6 महीनों तो लैके 14 महीनों तक के जोड़े बच्चे ने। 3 बच्चों वालों ये पटीशन जी पाई गई अपने पेरेंट्स के थ्रू। इन्हें अर्जुन गोपाल, अर्नव भंडारी, जोया राव भसीन, ये 3 बच्चे जोड़े ने इन्होंने ये पटीशन पाई है कि दिवाली ते दिल्ली दे विच पटाकियां ते मुकम्मल बैन लगा दिता जाना चाहिए। ओके, रीजन जो आप वेख सकते हैं परमिंदर सिंह जी और कुलवीर सिंह जी, आने वाले कुछ समय हिंदू धर्म नाल राबता रखते 2 त्यौहार दशहरा और दिवाली आ रहे हैं। दिवाली ते खास करके आपको पटाकियां दी पटाके आम तौर पर काफ़ी यूज इस्तेमाल होंगे ने, जिदे करके पोल्यूशन हुंदा वा। पोल्यूशन आप कह सकते हैं एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन तो होर भी शायद कुछ तरह के पोल्यूशन इन्हां होंगे आ। कुलवीर सिंह जी, तुसीं की कहना चाहोगे एस पटीशन बारे जो कि परमिंदर सिंह जी कह रहे हैं 6 साल तो 6 महीनों के बच्चे या 14 महीनों के बच्चों वालों पाई गई है? हाँ जी, ये पटीशन जी हैगी आ ये बच्चों के पेरेंट्स वालों, क्योंकि वो माइनर ने उन्होंने वालों पाई गई है। और इस पटीशन के जी उन्होंने मंग की है वो जायज़ आ। वो कहते हैं कि सानू जिहड़ा अधिकार हैगा कि स्वच्छ वातावरण में साह लैण का जिहड़ा अधिकार हैगा, साडा वो अधिकार जिहड़ा हैगा जदों ही पटाके चलते हैं प्रदूषण हुंदा, साडा वो जिहड़ा अधिकार हैगा वो खोया जांदा ते सानू साडा जिहड़ा हैगा स्वच्छ वातावरण दे विच साह लैण का अधिकार दिता जाए। उन्होंने ये पटीशन पाई है जी। जे इस पटीशन की टैक्नीकल आप थोड़ी जी गल करिए परमिंदर सिंह जी और बॉबी सिंह जी, आर्टिकल 32 ते आर्टिकल 21 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ हिंदू पॉपूलेशन आ, उस मुल्क की गल कर रहा वा जिथे मीट बैन लगता वा, उस मुल्क की गल कर रहा वा जिथे मुसलमानों अपनी बली देने वास्ते जिहड़े ईद वर्गे त्यौहार ते बली देने वास्ते जिथे बली देने की प्रथा वा वो नहीं कर सकते क्योंकि उत्थे मीट बैन लग्या होया वा। हुण तुहानूं की लगदा उस मुल्क विच की असीं कदी भी फायर क्रैकर्स ते बैन कर ला पावांगे? हरप्रीत जी, बैन लाना तो काफ़ी मुश्किल हैगा। जिदा जे असी मीट की गल कर लीए, मीट बैन प्रैक्टिकली पॉसीबल नहीं हैगा, पर जिस हिसाब के नाल दिल्ली दे विच या कुछ होर खेतर जे असी पंजाब दे विच गल करिए, लुधियाना विच काफ़ी पोल्यूशन हैगा। सो इस तरीके नाल वख-वख शहरों के जिथे जिथे पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा जड़ियाँ मुश्किल आ रही हैं, उन्होंने देखते हुए बिल्कुल जिहड़ा बैन आ लगवाया जाना चाहिए, जरूरी भी हैगा, पर नाल दी नाल यह प्रैक्टिकली थोड़ा जिहा इंपॉसिबल हैगा। एक कि इहदे नाल जिहड़ा एक इकनॉमिक सैगमेंट जिहड़ा इस त्योहारों के दौरान जिन्होंने ये पटाके जिहड़े बेचने आ वो बहुत ज़्यादा इफैक्ट होणगे इस चीज़ के नाल दी नाल। जे असीं तां दूसरा पहलू देखिए, एक समाज सेवी की नज़र तो देखिए या एक समाजिक चेतना वाला कोई भी इंसान जिहड़ा हैगा आ ਉਹਦੇ पक्ष तो देखिए तो बहुत ही वधिया स्टैप होगा अगर ये प्रैक्टिकली इसनों इंप्लीमेंट किया जाता है। मैं गल करा करीब 7 लाख लोग जिहड़े ने वो साह नाल रिलेटेड बीमारी तो या जिहड़ियां हवा दे नाल रिलेटेड बीमारियां पैदा होंदियां हैं, उहदे नाल हर साल हिंदुस्तान दे विच मारे जाते हैं। और ये शायद असी रिलाइज़ भी नहीं करते। कुछ आंकड़े जिहड़े हैगे उन्होंने अनुसार अगर देखिए तो हिंदुस्तान के जोड़े लोग ने उन्होंने जोड़े फेफड़े ने वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर ने। जे असी यूरोपीयन कंट्रीज़ की गल कर लीए उन्होंने नाल कंपेयर करके देखिए तो हिंदुस्तानी जिन्ने भी ने उन्होंने फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर ने। तो जे बच्चों की गल कर लीए तो उन्होंने कईयों के उन्होंने फेफड़े इन्ने प्रॉपरली डिवेलप ही नहीं हो पाते, इन्ना ज़्यादा पोल्यूशन के वो रहिंदे आ। सो अगर उस चीज़ वाल असी ध्यान दईए तो बहुत ही वधिया स्टैप होगा। पर धार्मिक नज़र तो अगर देखिए कि यदि कोई धार्मिक महत्ता हैगी आ, धार्मिक महत्ता जी पटाकियां की शायद ना होवे, सिर्फ दीपमाला जी हैगी आ उस चीज़ की धार्मिक महत्ता जरूर हैगी आ। पर पटाके तो जस्ट एक
मैं समझदा कि ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੀਫ ਪੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। देखो जे बीफ तुसी खांदे जो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ बीफ मारते जो क्योंकि तुसी मीट खरीद के लियाਉਂਦੇ जो, पर सिर्फ बीफ खान ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 80% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ हिंदू आ, उस देश में जिथे इस टाइम बीजेपी जी की RSS की भाईवाल आ वो सरकार चल रही है, तुसी पटाकियां दे बैन लाने की गल कर रहे जो। बिल्कुल जी, भावें पटाकियां ते बैन लगना चाहिए, बाकी जिहड़ी यूपी विच घटना हुई है बहुत मंदभागी आ, स्पैशली एक उस कंट्री बारे जिहदे विच सिर्फ एक हिंदू ही नहीं मुसलमान भी आ, सिख भी आ, ईसाई भी आ, सारे धर्मां दे लोग रहिंदे हन ते कोई चंगी गल नहीं हैगी उत्थे भी किसी माइनॉरिटी नूं इस तरह चंगी गल दी गल माड़ी गल दी नहीं हैगी। माइनॉरिटीज़ नाल इंडिया विच धक्का हुंदा आया वा, तुसी हुण मेजोरिटी जिहड़ी उत्थे दी मेजोरिटी आ उहनां दे त्योहार दे कुछ रस्म ते बैन लाउण दी गल कर रहे जो। नहीं असीं उन्हां दे त्योहार ते कोई बैन नहीं लाउण दी, मैं कहना उन्हां दे त्योहार दे विच एक रस्म आ पटाकियां दी जिहड़ी रस्म मैं तां कह रहा क्योंकि उन्होंने बन चुकी आ। दिवाली का मतलब असीं बच्चों वास्ते या कुछ लोगों वास्ते पाठ पूजा ना इन्ना नहीं हुंदा, दिवाली का मतलब हुंदा पटाकियां नाल या फिर होर कुछ जिद्दां जुआ हो गया, इन्हां चीज़ां नाल ज़्यादा हुंदा वा। तुसीं पटाकियां दे बैन लाउण दी गल कर रहे हो कि तुहानूं नहीं लगदा कि तुहानूं RSS वर्गे कट्टर जिहड़े ग्रुप आ उन्हां दा सामना करना पऊगा? जरूर पै सकता जी, RSS वर्ग ਜਾਂ ਹੋਰ भी जिन्ने भी उत्थे कट्टर हिंदू ग्रुप है करना पै सकता, पर मेरे ख्याल नाल ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। और हरप्रीत जी, जी दूसरी गल कर रहे हो कि यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ आई थिंक ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਆ ਉਹ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੱਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੀਫ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। आई थिंक आ मेन टॉपिक है आज ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ
ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਫ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੀਫ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਮਤਲਬ ਮੀਟ ਦੀ ਸੇਲ ਬੈਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਜੈਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕਣ, ਮੀਟ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਦਿਓ, ਛੋਟਾ ਆਨਸਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮੀਟ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਰਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਬੋਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਰੀ ਆ ਇਹ ਚੰਗਾਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੋਬੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਿਲੀਜਨ 80% ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਗੇ ਕੱਟਰ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਾ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਫੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਓਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕਰੋਗੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ मैं इस गल के उत्ते जोर देना चाहना कि जे असी थोड़ा जिहा ध्यान दईए तो शायद इस त्यौहार के सीजन के दौरान पटाके जिहड़े ओह कोई वड्डे नहीं चलाउंदे हैगे, कोई मैच्योर जिहड़े लोग ने ओह नहीं चलाउंदे, सिर्फ बच्चे जिन्हां नूं एक अम्यूजमेंट के लिए ओह जिहड़े पटाके चलाउंदे आ। ते अगर असी उन्हां नूं इह सिक्ख्या दे सकीए कि इहदे नाल पोल्यूशन जिहड़ा हुंदा आ उहदे नाल अगे जाके किहड़ियां-किहड़ियां मुश्किलां आ सकदियां आ, ते शायद बच्चे भी इस चीज़ नूं समझणगे, क्योंकि उन्हां नूं हुण तो ही सानू सिक्ख्या देने की जरूरत है कि अगे चल के इस दुनिया दे विच जो हालात बनते पे आ, जो पोल्यूशन दे करके हालात बने हुए या अगे जाके बनणगे, ओह उन्हां दी सेहत लई ही हानिकारक होणगे। सो जे असी वो सैगमेंट भी देखिए, हुणी कुलवीर जी ने कहा कि एक हफ्ता पहला या 15 दिन पहला शुरू हो जाते हैं। मैं गल करूँगा कि शायद दुशहरे तो भी महीना पहला पटाके चलने शुरू हो जाते हैं, तो शायद महीना बाद तक चलते रहते हैं। कोई ना कोई इधर उधर बच्चे जिहड़े आ वो अम्यूजमेंट लई जरूर उसका इस्तेमाल करते हैं। सो बच्चों नूं असी जरूर सिक्ख्या दे सकते हैं, बच्चों नूं जरूर असी एजुकेट कर सकते हैं और एक वधिया प्रीसैट जिहड़ा है वो लोकां सामने सैट कर सकते हैं कि हाँ जी असी आह जिहड़ी चीज़ हैगी आ वो कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन जिहड़ा है वो घट सके, ते उहदे नाल साडी जिहड़ी आउण वाली जनरेशन आ वो सानू दुआवां ही दऊगी। जिहड़ा पटाके चलाउणा वा तुसीं लगभग मैनूं लगदा है दोवें जने ये कह रहे जो कि वो कोई त्यौहार मनाउण जो हिंदू धर्म दा दिवाली या दशहरा त्यौहार आ ਉਹਦੇ बिल्कुल ही नाल एक कोई प्रथा नहीं आ, सिर्फ एक शौक के तौर पर प्रथा नहीं है। ये कुछ मैं तो कह सकता कि आधुनिक युग च आके एक जिहड़ा खुशी नूं इजहार करन दा जिहड़ा एक्सप्रैशन हैगा वो साडे लोकां ने पटाके चलाउणे शुरू कर दिते। जे तुसीं क्योंकि ये जिहड़ा त्यौहार हैगा ये तो 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना, जे उत्थे जाके उन्हां पिछे जाके देखो तो कोई पटाके थोड़ी ना चलाउंदा सीगा जी। दीपमाला तो ये त्यौहार शुरू होया सीगा, तो मेरा ख्याल है सानू मुड़ के रूट्स वाल जाके दीपमाला ते लै जाना चाहिए। हुण मैं तुहानूं इत्थे थोड़ा जिहा कुछ याद दिवाउणा चाहूँगा। थोड़े दिन पहला एक हिंदू कट्टरपंथी विद्वान ला लो या कोई गुरु ला लो, उन्होंने एक बयान जारी किया सी। मैं फिर कह रहा कि ये बयान एक हिंदू कट्टरपंथी हैगे ने इंडिया कोई गुरु उन्होंने जारी किया सी। वो कह रहे थे कि जिहड़ा बलि देना भी मुसलमानों विच आ वो प्रथा नहीं हैगी। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਕੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਆ। पर सेम जगह पर मैं तुहानूं दस रहा कि जिहड़े हिंदू गुरु आए हैं, कोई सैल्फ मेड गुरु ला लो, जो भी कोई विद्वान ला लो, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म च जिहड़ी बलि देण दी प्रथा वा ये की कहंदे ये प्रथा नहीं आ, ये रिलीजियस नहीं आ। ठीक है जी, पर इत्थे एक चीज़ हरप्रीत जी सानू ध्यान देने की लोड़ हैगी आ, वो हिंदुओं के गुरु ने, वो मुसलमानों के गुरु नहीं हैगे। और उन्होंने शायद जिहड़ा जे उन्होंने मुस्लिम इतिहास भी पढ़िया या मुस्लिम जिहड़े हैगे आ फेथ के सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्हें तक शायद उन्होंने ना पता लग सके कि मुसलमानों दे विच किहड़ी चीज़ की प्रथा हैगी है, किहड़ी चीज़ की प्रथा नहीं हैगी। सो मैं नहीं समझदा कि उन्हों का बयान इस विच कोई मैटर करता। हाँ, कोई हिंदू दी जगह ते अगर कोई मुस्लिम पीर या मुस्लिम नेता उठ के यह बयान दिंदा है ਤਾਂ शायद मैं क्वेश्चन मार्क ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि हाँ जी अगर ये कह रहे हैं हाँ ठीक है फिर तो ठीक होना। ਹੁਣ अगर कोई हिंदू समाज का उठ के कहे कि ਹੁਣ इधरों शायद अगर कोई मुसलमान उठ के कह दे कि हाँ जी हिंदुओं के दिवाली मनाने का कोई है नहीं गा, कोई प्रॉपर वो नहीं हैगा, तरीका नहीं हैगा या पटाके चलाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं हैगा, तो मैं कहूँगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता। सो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सच हैगी आ ਉਹ यही आ कि ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ बारे नहीं पता, तुसी उस बारे बयान नहीं दे सकते। मैं थोड़ा जिहा इत्थे डिफरेंटली सोचदा जी। जे उन्होंने ये गल कही है कि इन्हां दी ये प्रथा नहीं हैगी, मैं तो इन्ना ज्ञानी बंदा नहीं हैगा, मैनू भी नहीं पता कि प्रथा नहीं हैगी, पर जिन्ना कि मैनू पता कि चली तो ये भी सालों तो आ रही है। तो जिहड़ी हिंदुस्तान दे विच बलि देण दी प्रथा है दोनों धर्मां विच ही हैगी, हिंदू धर्म विच भी हैगी, मुसलमान धर्म विच भी हैगी। मैं दोनों नूं ही गलत मानदा।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਦਿ ਕਾਲ 'ਚ नहीं रह रहे ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, मैं ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ मैं ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਡਰਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ BJP will let this happen? BJP ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਲ ਐਵਰ ਲੈਟ ਦਿਸ ਹੈਪਨ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਣ ਦਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਡ ਆਰਐਸਐਸ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਬੰਗਾਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੇ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਣ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾबित ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾबित ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। बिल्कुल जी मौका तो बहुत अच्छा है, वो एक तीर नाल कई निशाने कर सकते हैं, जोड़ा कि ठीक है जो पोलीटिकल तौर पर कोई बैनीफिट लेना चाहते हैं या इंटरनेशनल तौर पर भारत के जोड़ा इज्जत हैगी वो कोई वाधा करवाना चाहते हो तो होना ही है, पर जो सब तो बड़ा फायदा होना जी भारत की जनता हैगी, भारत के वसनीक है बच्चे है उन्होंने होना। मैं तो कहना कि जे वो इहो जिहा काम करन तो बड़ी वधिया गल है जे इस तरह नाल सोचण, पर मैनू बहुत घੱਟ उम्मीद आ कि वो इस तरह ना सोचणगे, वो इनू भी किसी ना किसी तरीके नाल मैनिपुलेट करन ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਬੋਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜੇ ਬੋਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। परमिंदर जी एंड कुलवीर सिंह जी शो दी एंडिंग ते कुछ कमेंट करना चाहोगे? हाँ जी, मैं हरप्रीत जी इन्नी गल कहना चाहांगा कि इस जिहड़ी हैगी आ जिहड़ा भी मुद्दा उठिया उन्हां बच्चों के थ्रू उठिया, इहदे ते विचार जिहड़ी गौरमेंट नूं ना वो बड़ा दिमाग रख के वड्डी सोच रख के करनी चाहिए है, क्योंकि जे आपां देखा जाए जिहड़ा 7 लाख का अंकड़ा वो देखण नूं भावें 7 लाख लगदा, पर इंडिया दे विच जिहड़ा डेथ कॉज हैगी आ ये 5वां नंबर आ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। बहुत ही वधिया कुलवीर जी तुसीं ये गल कही है कि सानू धर्म तो उपर उठ के जिहड़ा है इस बारे सोचना चाहिए। बिल्कुल सही गल हैगी है, धर्म नूं पिछे छड्ड के, क्योंकि ये साडे अपनी ही नहीं ये साडे आउण वाली जनरेशन दे लई भी एक गिफ्ट होऊगा कि असीं उन्हां नूं साफ वातावरण दा जिहड़ा ये तोहफा आ असीं दे सकीए, उन्हां नूं साफ हवा दे विच साह लैण दा जिहड़ा उन्हां दा मौलिक अधिकार आ वो मुहैया करवा सकीए, ते साडी बहुत वड्डी प्राप्ति असीं समझांगे कि असीं कीती आ। और दिवाली और दुशहरे नूं जिहड़े असीं पटाके चला के अपनी खुशी का इजहार करते हैं, वो शायद असीं किते ना किते ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।